श्रीवेदान्तमहाचलं हि परितः संयोज्य सूत्राहितं सद्वातागमपोषितात्महृदयं तत्पूर्वपक्षासुरैः सिद्धान्तोक्तिसुरेश्वरैश्च मतितः यः कृष्णदुग्धाम्बुधिः स्वीयानाममृतं प्रयच्छति समां पायाद्गुणोद्यन्मणिः सच्छास्त्रोदितवर्त्मना पदमिदं ध्यायन्मदङ्काङ्कितो मन्मन्त्रं जपशास्त्रसम्पदमतो दास्यामि भाग्यैः सह तत्तत्त्वान्यपि बोधयामि तदनुप्राप्यो मदङ्घ्रिर्भवेदित्याघोषयतीव यः करचैस्तं वाजिवक्त्रं भजे श्रये हयमुखं श्राव्य काव्यमार्गसमाप्तये सा सरागयोगिपूर्वोक्त स्तोत्रतोत्रवशं महः सिञ्जन्नो पुरशोभिपादकमलां मन्दस्मितोद्यन्मुखीं कञ्जाक्षीं कुचभारभीरुविलसन्मध्याङ्कणत्कङ्कणाम् शंवाद्यैः परिसेवितां सुवसनां जाम्बूनदालङ्कृताम् अम्बां तां प्रणतोऽस्मि कृष्णरमणीं लम्बालकां रुक्मिणीम् सत्सङ्गमानससरोवरमध्यवर्ती कृष्णाङ्घ्रिचारुकमलार्पितचित्तवृत्तिः शास्त्रातिमञ्जुपदरञ्जितरम्यसंसद् आस्माकहत्सरसिजेस्तु समद्वहंसः ताटङ्कद्वयशोभिकर्णयुगलं भ्रजद्दया वीक्षणं पूर्णेन्दुद्युतिविद्रुमाधररुचा व्यामिश्रमन्दस्मितम् ईषत्कुञ्चितकुन्तलं सतिलकं नासोल्लसन्नौक्तिकं भूयात्कूर्मसदृक्षगण्डयुगलं वाणीमुखं श्रेयसे हयास्य नासा पुटजातवाता विघातदूतागपलालजातः मुनीशवागीशसुतः सुरम्यां हरे कथांशं सतिवादिराजः नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक् कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा नौमि न्यायसुधातिकृज्य मुनीन् श्रीपादराट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघुत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसध्यानपान् सत्याभिनवजो वेदवेत्ता गुर्वर्पिता किलः सत्याधीशोऽवतु मां निर्जिता शेषमायुभुत सत्यधीरकराब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकृन्ततु विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचिन्तिनं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे वेङ्कटेशाद्रिमारभ्य सेतुं तोतात्रिपूर्वकान् गत्वा दिग्विजयी पातु सत्याभिघ्नगुरुत्तमः सत्याभिघ्नकराब्जोत्तान् 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् भूपालनतपादाब्जं तापादिपरिहारकं गोपालदासमीडेऽहं गोपालहरिदर्शनम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं బ్రహ్మదేవుల వారు తాము పురుష సూక్తంతో భగవంతుణ్ణి స్తుతించారు. ఎందువల్లనంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పురుష సూక్తం సహస్రాశీర్షా పురుష అని చెబుతున్నది. అంటే భగవంతుడికి అనంతమైనటువంటి చేతులు, కాళ్ళు, అనంతమైనటువంటి రూపాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అందువల్ల భగవంతుడి వలె కార్యాన్ని చేసేటువంటి వ్యక్తి మరొకరు లేరు. ఏ కార్యాన్నైనా కూడా భగవంతుడు అనాయాసంగా చేస్తాడు అన్నటువంటి దాన్ని సూచించడానికి పురుష సూక్తంతో బ్రహ్మదేవుల వారు భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేశారు. సరే, వారి స్తోత్రానికి భగవంతుడు అనుగ్రహించాడా అంటే భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. దాన్ని చెబుతారు. తచ్చిత్తేంకురితః సుభక్తిలతయా శ్లిష్టః ప్రమోదోక్తిభిః ప్రమోదాశ్రుభిః సిక్తః సత్పులకాలిమూలవితతః కాయప్రభాపల్లవః ఈషన్మీలితనేత్రకుడ్మలయుతః శఖా సహస్రోర్జితః ప్రాప్తః శ్రీరమణద్విజేన ఫలితస్తధ్యాన కల్పద్రుమః. వాళ్ళ మనస్సులో ఒక కల్పవృక్షం, ధ్యానం అనేటువంటి కల్పవృక్షం అది అంకురించింది. ఆ ధ్యానానికి కేవలం ధ్యానం పనికిరాదు అని అంటారు. భక్తి సహితమైతేనే అది పని చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమిటి అంటే
దానికి చెబుతారు సుభక్తి లతయా. ఒక వృక్షానికి ఒక తీగ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ భక్తి అనేటువంటి తీగ ఆ కల్పద్రుమానికి, ధ్యాన కల్పద్రుమానికి చుట్టుకున్నది. శ్లిష్ట ప్రమోదాశ్రుభి, ఆ ఆనంద భాష్పాలవన్నీ కూడా రాలుతూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ అంటే మీరు ధ్యానంలో ముక్కును చూస్తూ కళ్ళను పూర్తిగా మూయకూడదు. ఈ విధంగా చూస్తూ అర్ధనిమీలిత నేత్రంగా మీరు ధ్యానం చేయండి. అప్పుడు ఆ అశ్రువులన్నీ కూడా హృదయం మీదే పడతాయి. అంటే ఆ ధ్యానం అనేటువంటి అంకురానికి ఈ ప్రమోదాశ్రు, సంతోషంతో ఆనంద భాష్పాలు అవి నీటిగా మారి ఆ వృక్షం యొక్క ఆ అంకురానికి అది ఆహారం అవుతూ ఉన్నది. రోమాంచనం అవుతూ ఉన్నది వాళ్లకు ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ. అది ఒక విధంగా వేరు, వృక్షానికి వేరు వలె ఉన్నది. వారి దేహకాంతి కూడా దేవతలకు అద్భుతంగా ఉన్నది. అదే అర్ధనిమీలిత నేత్ర, ఈషత్ కుడ్మల అని చెప్పేసి చెబుతారు. అదే మొగ్గలుగా ఉన్నాయి. నానా విధమైనటువంటి వేదాలను వారు భగవంతుడి యందు కేవలం పురుష సూక్తం మాత్రమే కాదు, అనేక విధమైనటువంటి భగవంతుడిని స్తోత్రం చేసేటువంటి వేదరాశిని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అదే ఆ వృక్షానికి కొమ్మలుగా ఉన్నాయి. దానికి ఒక ఫలం కూడా ఉన్నది. ఆ ఫలాన్ని చూసే పక్షులు వస్తాయి. ఇక్కడ పక్షి ఎవరు అంటే శ్రీరమణ ద్విజేన ఫలిత తధ్యాన కల్పద్రుమ. శ్రీరమణ, లక్ష్మీరమణుడు అనేటువంటి పక్షి వచ్చి ఆ కల్పవృక్షం మీద వాళ్తూ ఉన్నది. అర్థాత్ వారి ధ్యానానికి సంతోషించి సాక్షాత్తు భగవంతుడే వచ్చాడు అన్నటువంటి దాన్ని కావ్యమయంగా చాలా అద్భుతంగా దానికి ఆధ్యాత్మాన్ని జోడిస్తూ జోడిస్తూ వ్యాఖ్యానం వర్ణిస్తూ ఉన్నారు వాదిరాజస్వాముల వారు. అర్థాత్ వారి ధ్యానానికి సంతోషించి భగవంతుడు అక్కడ తాను వచ్చాడు. భగవంతుడు వచ్చి తాను దేవతలందరినీ కూడా వారికి ఆశ్వాసన చేశాడు, నేను వస్తాను అని చెప్పేసి. ఆ ఆవు గోరూపంలో ఉన్నటువంటి భూదేవి, ఆమె కూడా మనస్సులో ఉన్నటువంటి క్లేశాన్ని దూరం చేశాడు. చేసి స్వకీయ మాయా, తన మాయా, అర్థాత్ మాయా అంటే మాయ చేస్తారు అన్నటువంటి ఆ విధంగా కాదు, మాయా అని లక్ష్మీదేవికి పేరు. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా అని భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు. ఆ విధమైనటువంటి మాయా లక్ష్మీదేవికి తాను ఒక ఆజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు, ఆదేశించాడు. ఏమిటి అంటే దేవేషు ధాత, సకల దేవతలకు నాయకుడు బ్రహ్మదేవుల వారు. ఆ బ్రహ్మదేవుల వారికి శాసించేటువంటిది ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి. ఆ లక్ష్మీదేవికి ప్రభు ఎవరు అంటే భగవంతుడు. ఈ విధంగా ఆజ్ఞామజస్యైవ దదావదృశ్యో విజ్ఞేయమూర్తి స్ఫుటమిందిరాయాః అని చెబుతారు. భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుల వారికి కూడా కనిపించలేదు. భగవంతుడి ఆదేశం మాత్రమే, ధ్వని మాత్రమే బ్రహ్మదేవుల వారికి వినిపించింది. లక్ష్మీదేవికి ఆ రూపం కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఇదే తేడా. ఎందుకు అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుల వారి కంటే లక్ష్మీదేవి చాలా ఉత్తమురాలు అన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది భాగవతం కూడా ఈ మాటను తాను భాగవతం ఇదే మాటనే చెబుతూ ఉన్నది. తర్వాత భగవంతుడు తాను తన మాయ లక్ష్మీదేవికి ఆదేశించాడు. ఏమిటి అంటే త్వమేత్యదేవక్యుదరస్థ గర్భం నిదేహి రోహిణ్యుదరే స్వశక్త్యా. నీవు వెళ్ళి దేవకీ గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ శిశువును తీసుకుని వెళ్ళి రోహిణీ గర్భంలో పెట్టాలి. అది రోహిణీ గర్భంలోనే పెరగాలి. ఎందుకు అంటే 3 నెలలు మాత్రమే ఆ గర్భం దేవకీ గర్భంలో
ఉన్నది, తర్వాత అది వెళ్ళి రోహిణి గర్భంలో ఉన్నది అన్నటువంటిది భాగవతంలో ప్రసిద్ధమైనటువంటి మాట. సరే అని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడికి ప్రదక్షిణ చేసుకొని దుర్గాదేవి తాను వెళుతూ ఉన్నది. దానికంటే ముందు భగవంతుడు ఆదిశేషుల వారికి ఆదేశించాడు, నీవు వెళ్ళి రోహిణి గర్భంలో అవతరించాలి. ఆజ్ఞాపయామాస పురాస శేషం జగ్నేశ రోహిణ్యుదయో ఉదరోదయాద్రేహే. ఎందుకు భగవంతుడు ఆదేశించాడు అన్నటువంటి దానికి ఒక కారణం మధ్వాచార్యుల వారు చెప్పారు. సేవాఖిన్నో లక్ష్మణోగ్రే హరేర్భూత్ అని. లక్ష్మణుడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆదిశేషుడే రామావతారంలో లక్ష్మణుడిగా అవతరించాడు. అతడు సేవ చేసి చేసి చాలా తమ్ముడిగా ఉంటే సేవ చేసుకుంటూనే ఉండాలేమో అని ఒకసారి అనిపించింది. అందువల్ల భగవంతుడు తాను తర్వాతి అవతారంలో అతడిని అన్నగా అగ్రజుడిగా బలరాముణ్ణి, శేషుణ్ణి అగ్రజుడిగా తాను స్వీకరించాడు భగవంతుడు. ఇక్కడ మరొక కారణాన్ని చెబుతారు. అదేమిటి అంటే, సంప్రేషయంతి స్మ నరైర్నరేంద్రాః శయ్యాం స్వకీయాం పురతః ప్రయాణే. రాజు తాను ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళాలి అంటే ఒకేసారి వెళ్ళడు. అక్కడ సరంజామా అంతా ముందు వెళుతుంది. రాజు ఎక్కడ పడుకోవాలి, ఏమిటి, ఆ ఇల్లు ఎలా ఉండాలి, అన్నీ కూడా రెడీ అయిన తర్వాత సిద్ధమైంది రాజా అన్న వెంటనే రాజు వెళతాడు. ఈ విధంగా ఉన్నది. అందువల్ల ఇప్పుడు శేషుణ్ణి మొదట పంపించి అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంది అన్ని చూసుకొని రా అని. శేషుడంటే ఎవరు? భగవంతుడి పాన్పు. అందువల్ల భగవంతుడు ముందు దాన్నంతా సిద్ధం చేసుకునే తాను అవతరించడానికి వచ్చాడు అన్నట్టుగా ఉత్ప్రేక్ష చేస్తూ ఉన్నారు. సరే, బలరాముడు అవతరించాడు అంటే బలరాముడిలో తానే ఒక రూపంలో ఉన్నాడు భగవంతుడు. అదేమిటి అంటే ప్రసిద్ధమైనటువంటిది, భగవంతుడు తాను అవతరించాలి అన్నప్పుడు దేవతల ప్రార్థనకు అనుగుణంగా రెండింటిని, ఒక తెల్ల వెంట్రుక ఒక నల్లది, ఆ కృష్ణకేశ శుక్లకేశ అని భగవంతుడు అప్పటికప్పుడు భగవంతుడు తాను చేసిన. భగవంతుడికి తెల్ల వెంట్రుకలు ఉన్నాయా అన్నటువంటి ప్రశ్న ఇది కాదు. శుక్లకేశ అన్నటువంటి భగవంతుడి రూపం, దాన్ని భగవంతుడు ఆ బలరాముడి యందు విశేషమైనటువంటి సన్నిధానం ఉండాలి అని చెప్పేసి తాను శుక్లకేశావేశంతో బలరాముడు జన్మిస్తే కృష్ణకేశమే సాక్షాత్తుగా. అందువల్లనే మన మధ్వ సంప్రదాయంలో బలరాముడు దశావతారాల్లో లేడు. అది శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో వాళ్ళు బలరాముడిని కూడా సాక్షాత్తు భగవంతుడు అంటారు. బలరాముడు సాక్షాత్ శేషావతారం, అందులో శుక్లకేశ ఆవేశం మాత్రమే ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడు అలా కాదు, సాక్షాత్తు భగవంతుడే. ఈ విధంగా చేస్తూ భగవంతుడు ఏం చేశాడు అంటే, శ్రీశోగ్రజత్వం స్వయమేవ నూనం అని చెబుతారు. తనకు అన్న తమ్ముడు వేరేవారు లేరు, తనకు అన్న తానే అని చూపించడానికి ఆ బలరాముడి యందు శేషుడు మాత్రమే కాకుండా శుక్లకేశ ఆవేశాన్ని పెట్టి భగవంతుడు నాకు నేనే అన్నా అని చూపిస్తూ, అదే విధంగా రోహిణికి ఎప్పుడు కూడా అనిపించకూడదు కదా, అక్కడ జన్మించాడు ఇక్కడ కాదు అన్నటువంటి తాను రోహిణి బాధపడకూడదు. అందువల్ల నీకు కూడా నా ఆవేశయుక్తమైనటువంటి బలరాముడు జన్మించాడు, ఒక రూపంగా నేనే వచ్చాను అని చెప్పేసి తన మాతృత్వాన్ని రోహిణికి కూడా అందించాడు భగవంతుడు. అంటే బలరాముడి యందు శుక్లకేశావేశం ఉన్నది, ఆ శుక్లకేశావేశం అది అటువంటి బలరాముడికి జన్మనిచ్చింది కాబట్టి రోహిణి తాను భగవంతుడికి ఒక విధంగా జన్మనిచ్చినట్టే. భగవంతుడు ఎందుకు అవతరించవలసి వచ్చింది అన్నదానికి దానవులను సంహరించాలి అని చెప్పేసి ఒక కారణాన్ని చెబితే, తనవారు ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తే దానికి తానే వెళ్ళి ఆ తప్పు సరిచేయాలి అన్నటువంటి ఒక లోకరీతిని భగవంతుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. దాన్ని చెబుతారు, బలాత్ప్రగ్రహ్యస్వ కవాట పాలో నిశాచరో భూతరమిత్య దృప్తౌ నృతస్కరౌ తౌ వినిహత్య విష్ణుర్నిజౌ నినీశన్నివగాంగతో భూత్. తన ద్వారపాలకులు ఇద్దరు తప్పు చేశారు. వారిప్పుడు శిశుపాల దంతవక్తులుగా రాజకులంలో జన్మించారు.
అటువంటి వారిని సంహారం చేసి మళ్ళీ తన లోకానికి వాళ్ళని పిలుచుకురావడానికి భగవంతుడు వెళ్ళాడా అన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉన్నది. ఇక భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే మనవలే అవతరిస్తాడా? కాదు. భగవంతుడి అవతారం చాలా విచిత్రం. దానికి అనేక శ్లోకాలతో భగవంతుడికి గర్భవాసాది దుఃఖం లేదు అన్నటువంటి దాన్ని చాలా అద్భుతంగా యుక్తిపూర్వకంగా సమర్థన చేస్తారు. భాగవతంలో వచ్చినటువంటి దానికి యుక్తిని జోడిస్తారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ, మేధస్సు ఆదిరాజస్వామి వారు సామాన్యులు కాదు. దాన్ని చెబుతూ వెళతారు. నగర్భవాసో మమ నిర్మలస్యేద్యదో బుధాన్ బోధయితుం హృదేవ. భగవంతుడు తనకు గర్భవాసన లేదు అన్నటువంటి దాన్ని లోకానికి తెలియపరచాలి. అందువల్ల మొదట తాను వెళ్లకుండా 3 నెలలు అక్కడ బలరాముణ్ణి పెట్టి అక్కడంతా ఏ విధమైనటువంటి సమస్య లేదు అని చూపిస్తూ నాగరాజు శేషుడు తాను వెళ్లి గర్భంలో ఉండి తర్వాత తాను అక్కడ శుద్ధి అంతా అయిన తర్వాత తాను వెళతాను అని చూపించినట్టుగా ఉన్నది. నిజంగా అక్కడ శుద్ధి అవసరం లేదు, కానీ బలరాముడి ఇక్కడంతా కూడా బాగున్నది అని చెప్పినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉన్నది. తర్వాత బ్రహ్మాది దేవతలు వచ్చి భగవంతుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు గర్భస్థుతిని చేస్తారు. చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి గర్భస్థుతి దశమస్కంద ప్రారంభంలోనే వస్తుంది. ఏమని స్తోత్రం చేశారు అంటే, నీవు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి సుఖం నీకు ఉంటుంది స్వామి. గర్భంలో నిజంగా అంటే చాలా బాధపడతాడు జీవుడు. ఎందుకు అంటే ఆ మలమూత్రముల మధ్య తాను ఉండాలి. నానా విచిత్రమైనటువంటి రక్తమాంసములే అక్కడ ప్రధానంగా ఉంటుంది. అటువంటి చోట ఉండాలి అంటే ఎంత బాధపడతాడు జీవుడు. అదే విధంగా తల్లి తినేటువంటి పులుపు, కారం అన్నీ కూడాను చాలా బాధ పెడుతూ ఉన్నది. అందువల్ల అటువంటివేమీ కూడా భగవంతుడికి లేదు. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా పరిపూర్ణ ఆనంద స్వరూపుడే. గర్భేప్యదా అదభ్రాత్మ సుఖైక మూర్తిర్ అభ్యేత్య పద్మాసన ముఖ్య దేవాః గిర్భిర్భవద్ గర్భ నివాస జార్తిర్ నిర్భంగ సిద్ధ్యర్థమివాస్తు వంస్తం. అందువల్ల నువ్వు ఎక్కడున్నా కూడా స్వామి నీకు గర్భవాసాది ఏ దోషములు లేవు. ఉంటే నీవు కూడా బాధపడాలి, కానీ నీవు అక్కడ కూడా పరిపూర్ణ ఆనంద స్వరూపుడవే. అందువల్ల నీకు ఏ విధమైనటువంటి సమస్య లేదు అని చెబుతూ భగవంతుడు ఎప్పుడు జన్మించాడు అంటే అష్టమి, రోహిణీయుక్తమైనటువంటి అష్టమి. దాన్ని జయంతి అని పిలుస్తారు. అథో జయంత్యాం ఉదభూన్నిశీతే శశీవ దేవక్యుదయోదయాద్రేః దిగష్టకే రాత్రిచరాంజిగీషో స్థితిర్నిశాసాచ గుణోచితైవ. జయంతి రోజున దాన్ని జయంతి అని పిలుస్తారు. రోహిణి లేకపోతే కేవలం కృష్ణాష్టమి. రోహిణి యుక్తమైతేనే అది జయంతి అని ప్రసిద్ధం. ఆచార్యుల వారు రోహిణ్యాం అర్ధరాత్రేతు యదా కాలాష్టమి భవే జయంతి నామ సా ప్రోక్త సర్వపాప ప్రణాశిని అని చెప్పేసి జయంతి నిర్ణయంలో ఆచార్యుల వారు చెప్పారు. రోహిణ్యాం అర్ధరాత్రేతు యదా కాలాష్టమి భవేత్. అష్టమి అది రోహిణి సహితంగా ఉంటేనే దాన్ని జయంతి అని పిలవాలి. అప్పుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే అవతరించాడో అప్పుడు జయంతినే ఉన్నది. ఎందుకు అంటే సర్వత్రా భగవంతుడికి జయము అని సూచించడానికి జయంతి. ఇంకా అష్టమి రోజున భగవంతుడు అవతరించాడు. అష్టమి అంటే అష్టదిక్కుల్లో ఉన్నటువంటి వారిని, దుష్టజనులను నేను సంహారం చేస్తాను అని చెప్పేసి అష్టమి రోజున భగవంతుడు అవతరించాడు. అది కూడా రాత్రి అవతరించాడు. ఎందుకు అంటే ఆ రాక్షసులను రాత్రించరా అని పిలుస్తారు. నిశాచరులు అని. అంటే రాత్రినే వారికి కార్యం ఎక్కువ. అటువంటి వారు నిశాచరులు. అందువల్ల ఆ నిశాచరులను నేను సంహరిస్తాను, నాకే భయం లేదు అని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మెలకువగా ఉంటారో అప్పుడే నేను సంహారం చేస్తాను అని చెప్పేసి రాత్రిచరులను సంహరించడానికి తాను అటువంటి రాత్రిని, అష్టమిని తాను స్వీకరించి భగవంతుడు తాను అవతరిస్తూ ఉన్నాడు అన్నటువంటి అంశాన్ని అనేక సూక్ష్మాతి సూక్ష్మాంశములను చాలా చెబుతారు.
వేగంగా సమాప్తం అవ్వాలి అని చెప్పేసి ప్రథమ్యశోదాసుత ఇత్యుదారాం కరిష్యమాణో జననీమి వాన్యాం. భగవంతుడు యశోదా నందనుడు అని ప్రసిద్ధి. అదే ఎందుకు రోహిణీ నందనుడు కూడా అని ప్రసిద్ధి ఆమెకు కూడా కాస్త ఉండని అని చెప్పేసి రోహిణీ నక్షత్రంలో భగవంతుడు జన్మించాడు. అవాళ భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు రోహిణి, అందువల్ల రోహిణీ నందన అన్నటువంటిది కూడా భగవంతుడికి ప్రసిద్ధమైనటువంటిది. యదా హరి ప్రాధురభూత్కలా విస్తదా సమాయవ్యయవశ్చ చంద్ర. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు అవతరించాడో అప్పుడు ఈ చంద్రుడికి సంతోషము కలిగింది, బాధ కలిగింది, రెండూ కలిగాయి. ఎందువల్ల అంటే దానికి కారణాన్ని ఉత్ప్రేక్ష చేస్తారు. నా వంశంలో, చంద్రవంశంలో భగవంతుడు అవతరించాడు. యాదవుల వంశం అంటే చంద్రుడి వంశమే, అది చంద్రవంశము అని చెప్పేసి. అందువల్ల కేవలం సూర్యవంశంలో శ్రీరామచంద్రుడిగా కాదు, చంద్రవంశమైనటువంటి నా వంశంలో కూడా భగవంతుడు అవతరించాడు అని చెప్పేసి చంద్రుడికి చాలా సంతోషం కలిగింది, మిక్కిలి పరమానందం కలిగింది. సరే, మరి లాభం కలిగింది. వ్యయ ఎందుకు అంటే నాకంటే నా కాంతిని ఎవరు చూడరిక. అందరూ కూడా చూసేటువంటిది చంద్రకాంతి తక్కువైపోతుంది. శ్రీకృష్ణుడి ముఖకాంతి ముందు నేను వెలవెలబోతాను అని చంద్రుడికి బాధ కూడా కలిగింది. ఆ సందర్భంలో గంధర్వులందరూ కూడా గానం చేస్తారు. తిలోత్తమాది దేవతలందరూ కూడా ఆకాశ మార్గంలో వచ్చి నర్తన చేస్తారు. ఎందువల్ల అంటే ముందు ఈ కృష్ణుడు వేణుగానాన్ని చేస్తాడు. అది మేమెవ్వరం అటువంటి గానాన్ని చేయలేము. ఇక భగవంతుడు తాను కాళియ నర్తన చేస్తాడు. ఆ కాళియ నాగ మీద నర్తన చేస్తాడు భగవంతుడు. అద్భుతమైనటువంటి నాట్యం. అటువంటి నర్తన కూడా మాకు రాదు అని వాళ్లకు తెలిసిపోతుంది. సరే, ఇప్పుడే మేము నర్తన చేస్తే ఎందువల్ల అని అందరు అడుగుతారు. ఆ జన్మించినటువంటి శిశువు మావాడు అని చెప్పుకుంటే, ఓహో, ఓ నాట్యం కూడా మీ ద్వారానే అతడికి కూడా వచ్చింది, ఓహో మీ వారే అని చెప్పేసి అందరూ కూడా తమ ఆత్మసాత్కర్తం, అతడిని మావాడిగా చేసుకోవడానికి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేసినటువంటిది నిజం, భాగవతంలో వచ్చింది. కానీ దానికి ఒక విశిష్టమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని చేస్తూ వర్ణన చేస్తూ వెళతారు. దిశో యశోభి పరిపూరయిష్యుదగ్రజ్యేష్ఠ ఇది ప్రహృష్ట. దిక్కులకంతా సంతోషమైంది. ఎందుకు అంటే అతడి కీర్తి అన్ని దిక్కులకు వ్యాపిస్తుంది. ఓ, నా దిక్కులో కూడా ఆ కృష్ణుడి చరిత్రను చెప్పుకుంటూ అందరూ సంతోషిస్తారు అని చెప్పేసి ఆ దిక్కులన్నీ కూడా సంతోషించాయి. రసాప్రసన్నాకిల రంజితా మాం కరిష్యతి స్వాంగ్రి తలశ్రీయేతి. భూమికి సంతోషం కలిగింది. ఎందుకు అంటే ఆ కృష్ణుడు తన అద్భుతమైనటువంటి పాదమును నా మీద పెట్టి నడుస్తాడు కదా, దానికంటే పవిత్రత ఇంకేముంది? భగవన్ నామస్మరణ చేస్తేనే పవిత్రం. అటువంటిది ఆ భగవంతుడి పాదస్పర్శ నాకు కలుగుతున్నది కదా, ఇంకా దీనికంటే ఉత్తమమైనటువంటిది ఇంకొకటి లేదు అని భూమికి చాలా సంతోషం కలిగింది. ఈ విధంగా దిక్కులు, భూమి అన్నీ కూడా పులకరించిపోయాయి. అప్పుడే దేవతలందరూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి పుష్పవృష్టిని చేస్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడిని మనస్సులో స్మరణ చేస్తూ, నోటితో స్తోత్రాన్ని చేస్తూ పుష్పవృష్టిని చేస్తారు. ఎందుకు అంటే అది ఒక రకంగా పారిజాత వృక్షం మా దగ్గరే ఉన్నది, తర్వాత నీవు అపహరించేది అని సూచన చేస్తూ ఉన్నట్టుగా దేవతలు సూచిస్తూ ఉన్నారు. అంటే దేవతలు పూలు తీసుకురావాలి అంటే ఎక్కడి నుండి తీసుకురావాలి? స్వర్గం నుండి. స్వర్గంలో అద్భుతమైనటువంటి పుష్పాలు ఏవి అంటే పారిజాత వృక్షం. ఆ పారిజాత వృక్షాన్నే భగవంతుడు తర్వాత తాను తీసుకొని వస్తాడు. నగేంద్రమైంద్రంభు వినిశ్యతోస్య మనస్సముద్బోధయితుం పురైవ. అతడి మనస్సుకు తెలియపరచడానికి అన్నట్టుగా దేవతలు పుష్పవృష్టిని చేస్తూ ఉన్నారు. వవృష కుసుమాకరై అని భాగవతం చెప్తుంది. అందువల్ల కుసుమాకర అద్భుతమైనటువంటి పుష్పవృష్టిని దేవతలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ కృష్ణుడు వసుదేవుడి ద్వారా జన్మించలేదు, దేవకి ద్వారా కూడా జన్మించలేదు అన్నటువంటి అంశాన్ని ఆచార్యుల వారు మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి వచనాన్ని తాత్పర్య నిర్ణయంలో ఉదాహరణ చేస్తారు. అదేమిటి అంటే వసుదేవసుతో నాయం గర్భే వసత్ ప్రభు అని. వసుదేవసుతో నాయం
వసుదేవుడి కుమారుడు కాదు. భగవంతుడికి గర్భవాసం కూడా లేదు. దాన్ని చాలా అద్భుతంగా చెబుతారు. పుత్రత్వాది వాసుదేవ పదవీ యద్యస్య శౌరేస్తదా నః పుత్రత్వ కృతస్తు నేతి వసవో దేవాశ్చ హృష్టాద్రువం. వసుదేవ కుమారుడైనందువల్ల ఇతడికి వాసుదేవుడు అన్నటువంటి పేరు వచ్చేటైతే మాకూరాని అని వసువులు దేవతలు ఇద్దరు కూడా కొట్లాడారట. ఎందుకు? వసువులు వసు, దేవతలు దేవ, అవి రెండు కలిపితే వసుదేవ. వారి కుమారుడు కూడా కావాలి కదా. వాసుదేవ అంటే వసుదేవతల కుమారుడు అని. ఒకవేళ ఈ వసుదేవుడికి ఏదైనా శ్రీకృష్ణుడి పితృత్వం వచ్చేటైతే మాకూరాని, మీకెలా వస్తుందండి, మీరు మీ కుమారుడు కానే కాదు కదా అంటే, అలా అయితే వసుదేవుడి కుమారుడు కూడా కాదు భగవంతుడు. ఎందువల్ల అంటే దాన్ని చెప్పారు వసుదేవ సుతోనాయం అని మహాభారతం చెప్తూ ఉన్నారు. వసుదేవుడి కుమారుడు కాదు భగవంతుడు. ఎందుకు అన్నటువంటి దాన్ని తర్వాత చెబుతారు. యద్యస్యానకదుందుభీష్ట శిశుత స్వస్మాకమేవం శిశుః తరిహీత్యానకదుందుభి. ఒక్క నిమిషం. హరయే నమః. శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు స్వర్గలోకంలో ఆనకదుందుభి అని అవి దేవతలు భేరీనాదాన్ని చేశారు. ఎందువల్ల అంటే వసుదేవుడు జన్మించినప్పుడు, కృష్ణుడు జన్మించినప్పుడు కాదు, వసుదేవుడు జన్మించినప్పుడు. ఎందువల్ల అంటే తర్వాత కృష్ణావతారానికి ఇతడు నిమిత్త మాత్రుడు అని. అందువల్ల ఆ వసుదేవుడికి ఒక పేరుంది ఆనకదుందుభి అని. అతడి పేరే ఆనకదుందుభి. ఒకవేళ ఈ వసుదేవ కుమారుడు కాదు, అలా అయితే వసువులు దేవతలు కూడా తమ కుమారుడు కావాలి అని అపేక్షిస్తారు. ఆనకదుందుభి కుమారుడు అని చెబుదాము అంటే అది కూడా కాదు. అటువంటప్పుడు ఆ ఆనకదుందుభి అవి కూడా అంటాయి మా కుమారుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడే అని. ఈ ఆనకదుందుభి అంటే ఆ భేరీనాదం, దాని కుమారుడు కృష్ణుడు ఎలా కాదో అదే విధంగా వసుదేవ కుమారుడు కూడా కాదు. ఆ సందర్భంలో మేఘాలన్నీ కూడా, అది శ్రావణ మాసం, విశేషంగా వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటాయి. కానీ మేఘాలన్నీ కూడా వెళ్ళి సముద్రం దగ్గర అవి గర్జిస్తూ ఉన్నాయి. ఎందువల్ల అంటే లోకంలో శక్తి లేనటువంటి మనిషి తాను గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు. ఏ పని చేత కాని వాడే మాట్లాడతాడు అని చెబుతాం. ఆ విధంగా ఎందువల్ల అంటే భగవంతుడి శరీర కాంతి మేఘశ్యామ అని భగవంతుడిని పిలుస్తారు. ఈ మేఘానికి కూడా అంత శ్యామత్వం లేదు. అది కూడా భగవంతుడి ఆ శ్యామ రూపం ఎదురు తీసిపోతుంది. అందువల్ల ఆ మేఘశ్యామం నిజంగా భగవంతుడు మాత్రమే అని అందరూ కూడా ఆ కృష్ణుణ్ణి పొగడతారు తప్ప మమ్మల్ని ఎవరు చూడరు అని చెప్పేసి అవి వెళ్లి సముద్ర తీరంలో గర్జిస్తూ ఉన్నాయి. సరఃప్రసన్నం నిశి సారసౌగై, సరోవరాలన్నీ కూడా ప్రసన్నంగా ఉన్నాయి. అది కూడా భాగవతం తాను చెబుతుంది. హృదా జలరుహ శ్రియ అన్నటువంటి భాగవత మాటల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే కృష్ణుడు తర్వాత ఈ సరోవరంలో వచ్చి తాను నానా విధమైనటువంటి ఆటలను ఆడతాడు. అందువల్ల ఇప్పుడే నేను ప్రసన్నంగా శ్రీకృష్ణుడికి దారి, అర్థాత్ నేను సిద్ధంగా ఉంటాను, కృష్ణుడు ఎప్పుడైనా రాని ఆయన సూచన చేస్తూ ఉన్నాయి. అప్పుడు దేవతలందరూ కూడా ఆ అద్వితీయమైనటువంటి ఆకాశ మార్గంలో వచ్చి తాము భగవంతుడిని స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆకాశానికి చాలా సంతోషం కలిగింది. ఎందువల్ల అంటే వ్యాప్తమైనటువంటిది ఆకాశం, సర్వత్రా వ్యాప్తమై ఉంటుంది. ప్రతి చోట ఆకాశం ఉండే ఉంటుంది. ఆకాశం లేనటువంటి ప్రదేశమే లేదు. కానీ ఆకాశం ఎప్పుడూ ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది, నాకంటే కూడా వ్యాప్తి ఆ భగవంతుడికి ఉంది. అందువల్ల నేను చాలా తక్కువ, నా వ్యాప్తి తక్కువ అన్నటువంటిది ఆకాశానికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అంత వ్యాప్తుడైనటువంటి భగవంతుడు ఈ శిశు రూపాన్ని స్వీకరించాడో అప్పుడు ఆకాశానికి ఓహో, ఇప్పుడు నేనే పెద్దవాణ్ణి, కృష్ణుడు శిశు రూపంలో ఉన్నాడు
అని సంతోషం కలిగింది. ఆ సంతోషంలో ఏం చేసింది అంటే అక్కడే ఉన్నటువంటి నక్షత్రములన్నింటినీ కూడా మాలగా వేసుకున్నట్టుగా ఆకాశాన్ని చూస్తే అనిపిస్తూ ఉన్నది. అందువల్ల దాన్ని చెబుతారు విభూషిత స్వంగమివ ప్రహర్ష, తారాహార విభూషిత స్వంగమివ ప్రహర్ష. తారాహార, ఆ తారములనే హారంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు ఆకాశము అని. దాన్ని భాగవతం చెబుతుంది. గగనం నిర్మలోడు గణోదయం. ఉడు అంటే నక్షత్రములు. ఆ నక్షత్రముల సమూహంతో ఆకాశం విరాజిల్లుతూ ఉన్నది. అంటే దాన్ని ఒక హారంగా చేసుకొని సంతోషపడిందట ఆకాశం. ఆ విధంగా ఆకాశానికి సంతోషం కలిగింది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కృష్ణుడి అవతారం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా అనిపిస్తూ ఉన్నది. ఆ అగ్ని తాను ప్రజ్వలిల్లుతూ ఉన్నది. ఎందువల్ల అగ్నిలో భగవంతుడిని ఆరాధన చేస్తారు బ్రాహ్మణులందరూ కూడా, హోమాదులను చేస్తారు. ఇప్పుడు కృష్ణుడే ఎదురుగా కనిపిస్తే అగ్నిని ఎవరు పట్టించుకుంటారు? అందువల్ల అలా కాకూడదు, నేను వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పేసి తాను అద్భుతంగా తాను ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉన్నాడు. దాన్ని కూడా భాగవతం చెబుతుంది. అగ్నయశ్చ ద్విజాతీనాం శాంతాస్తత్ర సమింధత. బాగా ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉన్నది. గాలి చాలా సుఖస్పర్శంగా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఇప్పుడైతే అంతా పర్ఫ్యూమ్డ్ ఇది మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఆ సరోవరాల్లో ఉన్నటువంటి కమల పుష్పముల మీద వచ్చినటువంటి గాలి ఎందువల్ల అంటే దానికి కూడా ఒక కారణాన్ని చెబుతారు. దుర్జన సాంగత్యం నుండి కృష్ణుడు నన్ను దూరం చేస్తాడు అని. ఎందువల్ల అంటే కంసుడి యందు భృగుముని ఆవేశం ఉన్నట్టుగానే వాయుదేవుల వారి ఆవేశం కూడా ఉన్నది. వారికి దుర్జన సంసర్గం లేదు, ఉత్ప్రేక్ష మాత్రమే చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి కావ్య రీతిగా చూసినప్పుడు ఆ దుర్జన సాంగత్యంలో, కంసుడి సాంగత్యంలో నేనున్నాను, కంసుడిని సంహారం చేస్తే నాకు దుర్జన సాంగత్యం పోతుంది, దాని కొరకు నా సేవ ఇప్పటి నుండే ప్రారంభం చేయాలి అని చెప్పేసి వాయుదేవుల వారు అనుకొని సుఖమైనటువంటి గాలి వేస్తూ ఉన్నది. ఆ మేఘాలన్నీ కూడా దూరంగా జరిగాయి. ఎందుకంటే దేవతలందరూ వచ్చేసి మేఘాలను దూరంగా, ఎందుకంటే అందరికీ మా కృష్ణుడు కనిపించాలి అని చెప్పేసి దూరంగా పంపించేశారు. చరాచరములకు అన్నిటికీ కూడా సంతృప్తి కలిగింది. ఎందువల్ల సంతృప్తి కలిగింది అంటే అజన్మనస్తస్య హి జన్మ కాలే చరాచరం తుష్టమభుత్కిలేదం. ఎవరికైతే జన్మనే లేదో అటువంటి వ్యక్తి జన్మిస్తూ ఉన్నాడు అని లోకరీతిగా జన్మ, నిజంగా జన్మ, శాస్త్రరీతిగా జన్మ అయితే కాదు. కానీ ఎవరికైతే జన్మనే లేదో అటువంటిది జన్మిస్తూ ఉన్నది అంటే అది ఆశ్చర్యం కాదా? అవశ్యంగా అది ఆశ్చర్యమే. ఎందువల్ల అంటే లోకంలో వింత వస్తువు ఏదైనా, ఎప్పుడు మనం చూడనటువంటి వస్తువు ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని చూడడానికి మనం ముందు పరిగెడతాం. ఇతడు ఇంతవరకు లోకంలో జన్మించనే లేదు, అటువంటి వాడు వచ్చాడు అంటే ఏదో విచిత్రం ఉంది అని చెప్పేసి అందరూ కూడా దాన్ని చూడడానికి వెళతారు. ఆ విధంగా ఏదో సంతోషం కలిగింది సమగ్రమైనటువంటి చరాచర ప్రపంచానికి. భగవంతుడు తాను అవతరించిన వెంటనే, అర్థాత్ కనిపించిన వెంటనే వారి చేతుల్లో ఉన్నటువంటి బంధనాలన్నీ కూడా తెగిపోతాయి. ఎందువల్ల అంటే భగవంతుడు తాను ఈ విధంగా సూచిస్తూ ఉన్నాడు, నన్ను అపరోక్ష జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకుంటే మీ సంసార బంధనాన్ని నేను దూరం చేస్తాను. ఎలా అంటే వసుదేవదేవికి వారు నన్ను చూసిన వెంటనే వారి యొక్క బంధనాన్ని నేను తెగ్గొట్టాను. అది ఎటువంటిది రూపం? ప్రాకృతమైనటువంటి ఈ దృష్టితో ప్రాకృత రూపాన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. భగవంతుడు అప్రాకృతుడే, కానీ వారి దృష్టి ప్రాకృతమైనటువంటి, ప్రాకృత దృష్టి ఉన్నప్పుడే నేను బంధనాన్ని విడగొట్టాను. ఇక అప్రాకృతమైనటువంటి నన్ను చూసినప్పుడు నేను ఆ బంధనాన్ని విడగొట్టన, అవశ్యంగా దూరం చేస్తాను. ఆ పితృవులు దేవకీ వసుదేవులు వారు ఏం చేస్తారు అంటే భగవంతుడిని స్తోత్రం చేసేస్తారు. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే కనిపిస్తాడో అప్పుడు కనిపించిన వెంటనే స్తోత్రం చేశారు. ఎందువల్ల అంటే ఇతడి తండ్రి వసుదేవుడు, ఇతడి తల్లి దేవకి అని లోకంలో చెబితే దానికంటే పాపం వేరొకటి లేదు.
ఎందుకు అంటే జన్మనే లేనటువంటి భగవంతుడికి తల్లిదండ్రులు ఎలా అవుతారండి? తల్లిదండ్రులు సర్వథా భగవంతుడికి లేరు. అందువల్ల అది వద్దే వద్దు అని వాళ్లే స్తోత్రం చేశారు. పాపాదితీడ్యం పితరో గుణాఢ్యం జ్ఞానాత్మకస్త్వం ప్రకృతేర్విదూర అని చెప్పేసి వారు స్తోత్రం చేశారు. ఇది భాగవతంలో ప్రసిద్ధమైనటువంటి మాటలు ఇవన్నీ కూడా. ఆ విధంగా వారు స్తోత్రం చేశారు. అదే విధంగా ఒక విధంగా దేవకీ కుమారుడే శ్రీకృష్ణుడు. ఎందువల్ల అంటే యయేషపుత్ సంనితనారకస్తాన్ జనాన్ స్వనామస్మరణేన పాతి. భగవంతుడు తాను భగవంతుడి స్మరణ చేస్తే కొన్ని నరకాల నుండి మమ్మల్ని దూరం చేస్తాడు భగవంతుడు. పున్నామ నరకాత్రాయతే. అటువంటి నరకాన్ని కేవలం భగవంతుడిని స్మరణ చేసినంత మాత్రం చేస్తూ దూరం చేస్తాడు అంటే, ఇప్పుడైతే ప్రత్యక్షంగా వారికి కనిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవకికి. అటువంటిది ఆ దేవకికి నరక భయాన్ని దూరం చేయడా భగవంతుడు? అవశ్యంగా చేస్తాడు. చేసినందువల్ల ఒక విధంగా పుత్రుడు. కథం న పుత్ర శతపత్ర నేత్ర. ఎవరైతే దేన్ని ఆవిష్కరిస్తారో దానికి అతడే జనకుడు అన్నటువంటిది లోకంలో. ఇది ఎవరు నిర్మించారు? ఇతడే దీని నిర్మాత అని చెబుతాం. అదే విధంగా ఈ శిశువు ప్రకటమవడానికి ఎవరు కారణం? ఇదే వసుదేవుడే కారణం. దాన్ని చెబుతారు, యదీయ రూపం ప్రకటీకరోతి పితా సతస్యీతి వేదవాద. వేదమే చెబుతున్నది. అందువల్ల తథావిధమైనటువంటి పితృత్వం కూడా వసుదేవుడికి. ఎందుకు అంటే ఆ భగవంతుడి అవతారానికి నిమిత్తమయ్యాడు. అందువల్ల అతడికి పితృత్వం లోకరీత్యా సంభవిస్తుంది, నిజంగా సంభవించదు. ఏతాన్యేవ పురాత్మనాహమభం తదృష్టి మార్గోధునాత్యేనైవాస మితీరయన్ జనిమసో మేనే న సూనుస్వకాం మాతాతం కిల సంస్తువంత్యభినవం విశ్వం యదీత్యాదినా ప్రాజ్ఞోసౌ వినతః పితా చ విదితోసిత్యాదిభిస్తం గృణన్. భగవంతుడు అవతారం కంటే ముందు ఒకసారి వారికి కనిపిస్తాడు. కనిపించి, మీరు మీ యందు ఇది నాది 3వ అవతారము అని చెబుతాడు. ఎప్పుడు అంటే మొదటిది పృష్ణిగర్భ అని భగవంతుడి పేరు. పృష్ణి అని ఆ అదితి పేరు. అప్పుడు మొదటిసారి మీ యందు అవతరించాను. రెండవసారి అదితి కశ్యపులుగా ఉన్నప్పుడు వామన రూపంతో అవతరించాను. ఇప్పుడు 3వ అవతారము అని భగవంతుడు చెప్పి తాను ప్రకటమయ్యాడు. నేను ఇప్పుడు శిశురూపంగా వస్తాను, కుమారుడిగా ఉంటాను అని చెప్పారు. అంటే ఎవరైనా చెప్పి వస్తారా చెప్పండి? లోకంలో ఎవరు చెప్పిరారు. కానీ చెప్పి వచ్చాడు. అందువల్ల తేనైవాసమితీరయన్ జనిమసో మేనేన సూనుస్వకాం, సర్వథా నేను మీ కుమారుణ్ణి కాదు అని తెలియపరచడానికే భగవంతుడు ఆ విధంగా వచ్చాడు. అది తల్లికి కూడా తెలిసింది. ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రూపానికి నేనెలా అవతారాన్ని జన్మనిస్తాను? అందువల్ల నేను కూడా ఇవ్వలేదు. దాన్ని సంస్తువంత్యభినవం విశ్వం యదీత్యాదిన, దాన్ని దేవకి స్తోత్రం చేసింది. ఏమని అంటే, విశ్వం యదేతత్స్వతనో నిశాంతే యథావకాశం పురుషః పురో భవాన్. సమగ్రమైనటువంటి విశ్వాన్ని నీయందు ఉంచుకొని సంహారాన్ని కూడా నీవు చేస్తావు అన్నట్టుగా భాగవతం చెబుతుంది. దాన్నే చెబుతారు. ఈ విధంగా స్తోత్రం చేస్తూ నీవు మా కుమారుడి కావు అని దేవకి చెప్తూ ఉన్నది. ఇక ప్రాజ్ఞోసౌ వినతః పితా చ విదితో అసి ఇత్యాదిభిస్తం గృణన్. నీవు సాక్షాత్ జ్ఞానానంద స్వరూపుడవు, మా కుమారుడవు కాదు అన్నట్టుగా సాక్షాత్తు వసుదేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. దాన్ని కూడా చెబుతారు. విదితోసి భవాన్ సాక్షాత్ పురుష ప్రకృతి పరహ అని వసుదేవుడు భాగవతంలో స్తోత్రం చేశాడు. అంటే ప్రకృతిని అతిక్రమించినటువంటి వాడవు, అప్రాకృతుడవు నీవు అని తాను స్తోత్రం చేశాడు వసుదేవుడు. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు, నేను మీ కుమారుణ్ణి కాదు. ఎందువల్ల? మొదట వచ్చి చెప్పి నేను శిశురూపంగా వస్తాను, కొన్ని రోజులు శిశువుగా ఉండి తర్వాత నా కార్యాలను నేను చేస్తాను, దానికి మీరు నిమిత్త మాత్రులు.
స్వయం దేవకి చెప్తూ ఉన్నది, సమగ్రమైనటువంటి విశ్వానికి ఉత్పత్తి స్థితి నాశాలను చేసేటువంటి వాడవు నీవు అని స్తోత్రం చేసింది. ఇక వసుదేవుడు కూడా ప్రకృతి సంబంధం లేనటువంటి, ప్రకృతి అతీతమైనటువంటి వాడవు నీవు, అప్రాకృతడవు అని చెప్పేసి తను చెప్తూ ఉన్నది. ఈ విధంగా చెప్పినప్పుడు మీరెవరు చెప్పడానికి అని వాదిరాజుల వారు అడుగుతారు. చూడండి, జానాతి మాతా పరమాత్మజాతం నూనం పితా పిక్వచిదేవ లోకే తాభ్యామనంగీకృత కృష్ణ జన్మ కోవాపుమాన్ సాధయితుం సమర్థః. చాలా విచిత్రం. ఎవరైనా పిల్లవాడు, ఎవరి పిల్లవాడండి చాలా అల్లరి చేస్తున్నాడు అంటే తల్లి వెళ్ళి మావాడే అండి అని చెబుతుంది. ఏదో ఇబ్బందుల్లో మా పిల్లవాడే అండి ఇంతవరకు కనిపించలేదు అని వీడు మా పిల్లవాడు అని తల్లి చెప్పాలి, తండ్రి చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఆ తల్లి తండ్రి దేవకీ వసుదేవులే వీడు మా కుమారుడు కాదు అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు లోకంలో ఇంకెవరు చెప్తారు వీడు మీ కుమారుడు అని చెప్పడానికి ఎవరికి సామర్థ్యం ఉన్నది? ఎవరికీ లేదు. చెప్తే తల్లిదండ్రులే చెప్పాలి వీడు మా కుమారుడు అని. వాళ్లే చెప్తూ ఉన్నారు వీడు సర్వథా మా కుమారుడు కాదు అని. అతి విశిష్టమైనటువంటి భగవంతుడి గుణాలను చెబుతూ ఆ భగవంతుడిని స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరెవరు చెబుతారు? కోవాపుమాన్ సాధయితుం సమర్థః. వేరే పురుషుడు ఎవరున్నారు చెప్పండి లోకంలో ఈ కృష్ణుడు వీళ్ల ద్వారా జన్మించాడు అని చెప్పేసి జన్మను ఎవరైతే చెబుతారు? ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. స్తుతిం స్వపిత్రోరవధార్య యోసౌ బభూవ పశ్చాచ్చిశువేషధారి. వారి స్తోత్రం అంతా కూడా విన్న తర్వాత భగవంతుడు శిశు రూపంలో మారిపోయాడు. శిశు అంతవరకు చతుర్బాహులన్నీ కూడా ఉన్నాయి, తర్వాత శిశు రూపంగా వాళ్ళ ఆ దేవకి ఒడిలో వచ్చి భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు అసూతతం కాను తదా మృగాక్షి పురాణ కృతిమ ప్రమేయం. ఎవరైనా తల్లిదండ్రుల స్తోత్రాన్ని విని శిశు రూపంలో వస్తే అటువంటి ఆ శిశువును ఆ శిశువుకు తల్లి జన్మనిస్తుందా? ఇవ్వదు, సర్వథా ఇవ్వదు. గర్భంలో ఉండి బయటికి వస్తే నవమాసాలు మోషాను నేను కన్నాను అని చెప్పాలి. ఇక్కడ అటువంటివి ఏమీ కూడా లేవు. లేనప్పుడు ఆ భగవంతుడు నేను ఈ విధంగా మీ స్తోత్రానికి సంతోషించి నేను మీకు శిశువుగా వస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి భగవంతుడు వచ్చాడు. అందువల్ల అప్రమేయుడైనటువంటి పురాణాకృతి అనాద్యనంత కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి మీరు ఏ విధంగా వసుదేవదేవకి కుమారులు అని మీరు చెబుతారు? చూడండి, ఒక్కొక్క కారణాన్ని చెబుతూ సర్వథా కృష్ణుడికి జన్మ లేదు, వీరిద్దరు తల్లిదండ్రులు కారు అన్నటువంటి దాన్ని సయుక్తికంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అన్నిటికంటే శిఖరప్రాయమైనటువంటి కలశ స్థానంలో ఉన్నటువంటి యుక్తి చెబుతారు. చాలా అద్భుతం. యదీహ జాతో వసుదేవ వీర్యాత్ తదా కుతస్తస్య విభూషణాని వరాంబరం కౌస్తుభరత్నముద్యత్ సుదర్శనం శంఖ గదాది జాతం. ఒకవేళ స్త్రీ పురుష సంపర్కం ద్వారా వసుదేవుడి వీర్యం ద్వారానే ఇతడు జన్మించాడు అని మీరు అనేట్టయితే అప్పుడు కుమారుడు మాత్రమే జన్మించాలి. శంఖచక్ర గదా పద్మాలన్నీ కూడా ఎక్కడి నుండి వచ్చాయండి? ఆభరణాలన్నీ కూడా ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి కృష్ణుడికి? అంత పెద్ద సుదర్శన చక్రం, అంత పెద్ద కౌమోదకి శంఖం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి? దాన్ని చెబుతారు. భాగవతమే చెబుతుంది. తమద్భుతం బాలకమంబుజక్షణం చతుర్భుజం శంఖ గదాయుధాయుధం శ్రీవత్సలక్ష్మం గలశోభి కౌస్తుభం పీతాంబరం సాంద్రపయోద సౌభగం. శ్రీవత్సాన్ని ధరించాడు భగవంతుడు. కంఠంలో కౌస్తుభమణి ఉన్నది. మహార్హ వైడూర్య కిరీట కుండల త్విషా పరిష్వక్త సహస్ర కుంతలం ఉద్దామ కాంచంగద కంకణాదిభిర్విరోచమానం వసుదేవ ఈక్షత. అటువంటి రూపాన్ని వసుదేవుడు మొట్టమొదట చూశాడు. శిశువు జన్మిస్తుంది తల్లిదండ్రుల సంపర్కం ద్వారా, అంతే తప్ప పీతాంబరము, కౌస్తుభమణి, శంఖచక్రాది అవి ఉంటే దాని ద్వారానే సిజేరియన్ అయిపోవాలి చక్రం ద్వారా. అదేది జరగలేదు అక్కడ. వాటితో ఎవరైనా జన్మిస్తారా లోకంలో? లేదు. కృష్ణుడు అవతరించాడు అని మీకు తెలిసేది ఎట్లా? భాగవతం ద్వారా. ఆ భాగవతమే చెప్తూ ఉన్నది కదా. శంఖచక్ర గదాయుధ అన్నిటినీ కూడా ధరించుకునే భగవంతుడు అక్కడ ప్రాదుర్భూతుడయ్యాడు.
తర్వాత వాళ్ళ స్తోత్రం విన్న తర్వాత భగవంతుడు శిశు రూపంగా భగవంతుడు వచ్చాడు అని. ఇంత ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎవరైనా చెప్పగలరా వసుదేవ దేవకి కుమారుడు భగవంతుడు అని? ఆ శిశువు జన్మించడానికే ఎంత కష్టపడుతుంది తల్లి ఆ నొప్పిని తట్టుకొని జన్మనివ్వాలి అంటే. అటువంటిది శంఖచక్ర గదాది ఆయుధాలతో సహితంగా శిశువుకు జన్మనివ్వాలి అంటే ఆ స్త్రీ ఏ స్త్రీ అయితే అది తాను చనిపోతుంది, జన్మనివ్వలేదు. కానీ ఇక్కడ దేవకి ఉన్నది, ఆ నొప్పి అదేది లేదు, పునః ప్రత్యుత స్తోత్రాన్ని కూడా చేస్తుంది అద్భుతంగా. మరి ఈ విధంగా ఇంత అద్భుతంగా స్తోత్రం చేసినప్పుడు ఇంకా ఎవరైనా చెప్పగలరా? స్వయం తల్లిదండ్రులే చెప్తూ ఉన్నారు నా కుమారుడు కాదు అని. స్వయం భగవంతుడే చెప్పాడు మా కుమారుడు కాదు, మీ కుమారుణ్ణి నేను కాదు అని. ఈ విధంగా భగవంతుడు కేవలం ప్రాదుర్భావం మాత్రమే, అవతారం మాత్రమే. మన వలె 9 నెలలు గర్భంలో ఉండి నానా విధమైనటువంటి బాధలను అనుభవిస్తూ కాలంలో ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు తల్లి ప్రసవిస్తుంది, మనం బయటికి వస్తాము అన్నటువంటి శుక్లశోణితమైనటువంటి సంబంధం భగవంతుడికి సర్వథా లేదు. అలా ఎలా కుదురుతుందండి? లోకంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మీరు చెప్పండి, లోక విలక్షణమైనటువంటి దాన్ని చెప్పవద్దు అని అంటే ఈ అవతరించినటువంటి పురుషుడు లోక విలక్షణుడే, అందువల్ల లోక విలక్షణంగానే చెప్పాలి అని మరొక యుక్తిని చెబుతారు వాదిరాజస్వాముల. చూడండి అద్భుతమైనటువంటి యుక్తి. అహో పిశాచ అపిదేహి దేహే గతాగతం శక్తి యుతా లభంతే అనంత శక్తే పరమస్య నస్యాత్ కుతో బహిర్నిర్గమ ఏవ తరిహి. మనవలే అంటే జన్మనిచ్చింది లేదని కాదు, కానీ గర్భంలో భగవంతుడు లేదు. జన్మ అంటే అది జన్మ ఒక విధంగా దాన్ని శాస్త్రం అవతారం అనే పిలిచింది. ఏ విధంగా అంటే భగవంతుడు లోపల ఉన్నటువంటి భగవంతుడు బయట ప్రకటమయ్యాడు, నేను శిశు రూపంగా మీకు వస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి గర్భం నుండి బయటికి భగవంతుడు వచ్చాడు. చాలా సంతోషం. ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక పిశాచం, కొంతమందికి వాడికి దయ్యం పట్టింది అని అంటాం, ఏదో భూతం వాడిలో ప్రవేశించింది, పిచ్చి పిచ్చిగా అరుస్తాడు, అది బయటికి వచ్చిన తర్వాత మామూలు మనిషిగా మారుతాడు. మరి ఆ పిశాచానికి ఇంకొకరి దేహంలో ప్రవేశించి తనకు కావలసినటువంటివన్నీ కూడా తాను చేసుకుంటుంది అంటే అనంత శక్తి ఉన్నటువంటి ఈ భగవంతుడికి మరొకరి దేహంలో ప్రవేశించి శిశువుగా రావడం ఇది అసాధ్యము అని అనుకుంటున్నారా? సర్వథా అసాధ్యం కాదు. క్షుద్రమైనటువంటి పిశాచములకే ఒకరి దేహంలో ప్రవేశించేటువంటి శక్తి ఉన్నప్పుడు అనంత శక్తి ఉన్నటువంటి భగవంతుడు తాను ఒకరిలో ప్రవేశించి అక్కడి నుండి శిశు రూపంగా రావడం ఇది ఆశ్చర్యమేమీ కాదు. సరే, ఇంతగా మీరు పట్టుబట్టి మీరు అది జన్మ అనే అంటారు అంటే ఇతడే దశావతారాలను తీసుకున్నాడు. ఒకసారి నరసింహావతారాన్ని తీసుకున్నాడు. యదా నృసింహాకృతిరావిరాసీత్ పదాహత స్తంభ వరాద్ధి పూర్వం తదాను కాశ్రీ సుషువే ముకుందం సకస్య వీర్యాదజనిష్టకాయః. నరసింహావతారం ప్రసిద్ధమైనటువంటిది. అది స్తంభంలోంచి బయటికి వచ్చింది. ఆ స్తంభంలో ఏ స్త్రీ పురుషులు ఉన్నారు, ఎవరు జన్మనిచ్చారు భగవంతుడికి చెప్పండి. అతన్ని కూడా ముకుందానే పిలుస్తాం, ఇతడిని ముకుందానే పిలుస్తాం. నారాయణుడి అవతారమే అది కూడా, ఇది కూడా నారాయణుడి అవతారమే. ఆ స్తంభంలో స్త్రీ పురుషులు ఎవరున్నారు, అతడికి జన్మనెవరిచ్చారు, అది ఏ విధంగా జన్మరహితంగా బయటికి వచ్చిందో స్తంభం నిమిత్త మాత్రం, అదే విధంగా ఇక్కడ వసుదేవదేవకి నిమిత్త మాత్రం. సర్వథా వారి ద్వారా భగవంతుడు రాలేదు. వారు తపస్సు చేశారు 1000 సంవత్సరాలు భగవంతుణ్ణి మా నిమిత్తంగా శిశువుగా చూడాలి అని. అందువల్ల భగవంతుడు అనుగ్రహించి వారి ద్వారా శిశురూపంగా బయటికి వచ్చాడే తప్ప సర్వథా జన్మ అని అంగీకరించవద్దు అని శాస్త్రముల సారాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే సందర్భంలోనే లక్ష్మీదేవి దుర్గా రూపంలో తాను అమ్మవారు ఎక్కడ అంటే యశోద నిమిత్తంగా, నంద యశోద నిమిత్తంగా తాను ప్రాదుర్భవిస్తూ ఉన్నది. వారిద్దరికి వాయుదేవుల వారికి ముగ్గురికి మాత్రమే గర్భవాసం లేదు, మిగిలిన అందరికీ కూడా గర్భవాసం అన్నటువంటిది ఉన్నది. దాన్ని
చెబుతారు. తథైవ మాయా హరిణోపదిష్ట బభూవ నందస్య కలత్రరత్నే. నందుడి ఇంట ఆ యశోదమ్మ దగ్గర తాను ప్రాదుర్భవిస్తూ ఉన్నది. ఎందువల్ల అంటే ఆ దుర్గాదేవి తమోభిమాని, విపరీత జ్ఞానాన్ని, అన్యథా జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎవరికి కలిగించాలి? ఎవరి ద్వారా జన్మించిందో వాళ్ళకే కలిగిస్తూ ఉన్నది. ఏమని కలిగిస్తూ ఉన్నది? కృష్ణుణ్ణి చూసినప్పుడల్లా వీడు నా కుమారుడు, నా కుమారుడు అని యశోదమ్మకు భ్రాంతి కలగాలి. ఆ భ్రాంతినిచ్చేటువంటి దేవతనే దుర్గాదేవి. అందువల్ల కృష్ణుడు అక్కడ అవతరించమని చెప్పాడు అని ఉత్ప్రేక్ష చేస్తారు. సరే, కృష్ణుడు అవతరించిన వెంటనే ఇంత సామర్థ్యం ఉంటే మరి కంసుణ్ణి అప్పుడే ఎందుకు సంహారం చేయలేదు అన్నటువంటి దానికి ఒక కారణాన్ని చెబుతారు. ఏ అపరాధం లేకుండా బాంధవులను సంహరించరాదు అన్నటువంటి యుక్తిని ఆచార్యుల వారు శాస్త్ర నియమాన్ని తాత్పర్య నిర్ణయంలో చెప్పారు. ఇక్కడ మరొక ఉత్ప్రేక్షను చేస్తారు. ఒకవేళ నేను ఇక్కడే ఉండి నేను సంహారం చేసేస్తే అతడికి బంధు వియోగ దుఃఖం కంసుడికి కలగదు. సాక్షాత్తుగా వస్తాడు, కంసుడినే సంహరించవలసి వస్తుంది. అప్పుడు బంధు వియోగం ద్వారా అతడికి కలిగినటువంటి దుఃఖం ఏదైతే ఉందో అది తర్వాత మొదట కంసుడినే సంహారం చేసేస్తే తన బంధువుల సంహారం చూడడానికి కంసుడు ఉండడు. ప్రతి ఒక్కరి సంహారం మాట విని 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 ప్రతి ఒక్క దుఃఖం కూడా కంసుడికి కలగాలి. ఎందువల్ల అంటే ఈ వసుదేవ దేవకి తన భక్తులను కారాగృహంలో వేసి బంధువుల నుండి దూరం చేసి ఆ బంధు వియోగ దుఃఖాన్ని కలిగించాడు కదా, అందువల్ల అతడికి కూడా అలాగే కలిగించాలి అని అప్పటికప్పుడు తాను అక్కడికి వెళతాడు. అతడు పంపించినటువంటి ప్రతి ఒక్క అతిథిని కూడా స్వాహ వాళ్ళను సంహారం చేసి చివరికి కంసుడిని సంహారం చేస్తాడు. కొంతమంది లోకంలో తెలియనటువంటి వారు ఒక మాటను అంటారు. ఏమని అంటే, కంసుడికి భయపడి కృష్ణుడు తాను గోకులానికి వెళ్ళాడు. అది తప్పు. దాన్ని చెబుతారు. నకంస భీత్యాభియయౌ వ్రజంస స్వసంశ్రితానామ భయస్య కర్త. కంసుడికి భయపడి తాను నందగోకులానికి వెళ్ళలేదు. ఇతడు ఎటువంటి వాడు? తనను ఆశ్రయించినటువంటి వారికి అభయాన్ని ఇస్తాడు. మరి అంత అభయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి అయితే మరి ఇక్కడే ఉండాల్సింది ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే దానికి కూడా ఒక ఉత్ప్రేక్షణ చేస్తారు. స్వవల్లభాం నంద కలత్ర జాతాం మనోరమాం ఈక్షితుమేవ సోగాత్. అక్కడ అవతరించింది ఎవరు? తన భార్య. తన భార్యను చూడాలి, శిశు రూపంలో చూడాలి అని చెప్పేసి ఆ ఔత్సుక్యంతో చాలా రోజులైపోయింది భార్యను చూడాలి అని చెప్పేసి తాను వెళుతూ ఉన్నట్టుగా భగవంతుడు చూపించాడు. ఇదంతా ఉత్ప్రేక్ష. భగవంతుడికి భార్య ఇది అవేమీ లేదు. ఉత్ప్రేక్ష చేస్తున్నారు, లోకరీతిగా చేస్తూ ఉన్నారు. అన్ని కూడా ద్వారములన్నీ తెరుచుకున్నాయి. భగవంతుడు తాను వెళుతూ ఉన్నాడు. కరే నిధాయ అద్భుత బాలమేనం అబుద్బహిర్నిస్సరతోస్య శౌరేహే నతద్గృహద్వార గణోంతరాయ కరస్తదేవస్య కుతోంతరాయ. ఆ భగవంతుణ్ణి చేతిలో పెట్టుకుని వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ద్వారాలు తమంతట తామే తెరుచుకుంటూ ఉన్నాయి. ఇది చాలా విచిత్రం. ఎందుకు అంటే అంతరాయం కలిగేదే దేవుడికి విముఖులైతే. ఆ భగవంతుడే చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకే అంతరాయం చెప్పండి? కరస్తదేవస్య, దేవుడు చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఆ సమగ్రమైనటువంటి బ్రహ్మాండానికి నియామకుడైనటువంటి భగవంతుడి చేతిలో ఉండగా ఏదైనా విఘ్నం మనల్ని పలకరిస్తుందా? మన దరిదాపులకైనా వస్తుందా? సర్వథా రాదు. అతడి నామస్మరణ చేస్తేనే మనకు విఘ్నాలన్నీ దూరమవుతాయి అని చెప్పినప్పుడు అతడే ఉంటే కరస్తదేవస్య కుతోంతరాయ. అంతరాయం ఎక్కడి నుండి కలగాలి చెప్పండి? సర్వథా అంతరాయం అన్నటువంటిది లేదు. మేఘములన్నీ కూడా పుష్పవృష్టిని చేస్తూ ఉన్నట్టుగా అప్పుడే చిన్నగా చినుకులు పడుతూ ఉన్నాయి. అది ఒక శుభ సూచన అని చెబుతారు. ఆ విధంగా పడడం. శేషుడు కూడా తాను వచ్చి ఆతపత్రం ఛత్రంలాగా భగవంతుడి మీద ఏ వర్షం పడకూడదు అని చెప్పేసి తాను ఆతపత్రాన్ని ఛత్రిగా తాను శేషుల వారు ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క చోట ఉత్తమమైనటువంటి తమ అద్భుతమైనటువంటి ఉత్ప్రేక్షణ చేస్తూ చెబుతారు. దేవతలందరూ వచ్చి నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే, కృష్ణ
నువ్వు తర్వాత పెద్దవారు ఎవరికైనా గురువులకు ఎవరికైనా నమస్కారం చేయాలి అంటే ఇలా చేయాలి అని చూపిస్తున్నట్టుగా దేవతల నమస్కారం అనిపిస్తూ ఉన్నది. దేవతలు చేసింది నమస్కారం భక్తితోనే చేశారు. కానీ కృష్ణుడు దాన్ని చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది కృష్ణుడికి అంటే, ఓహో, చిన్నవారు పెద్దవారు చేసేదాన్ని చూసి ఏదో వాళ్ళకి చూపిస్తాం, ఇలా కాళ్ళకు దండం పెట్టు అంటే వాడు పెడతాడు. ఆ విధంగా కృష్ణ నమస్కారం అంటే ఈ విధంగా చేయాలి అని చూపించారు. కృష్ణుడు సరే చాలా బాగా చేశారు అని చెప్పేసి కృష్ణుడు పంపించాడు. ఈ విధంగా తాను వెళుతూ ఉన్నప్పుడు యమునా నది ఉన్నది. యమునా నది అంటే అబ్బా, అది చాలా భయానకంగా ఉన్నది. భయానకావర్త శతాకుల నది. భయానక ఆవర్త శతాకుల, ఎక్కడ చూసినా కూడా సుడి నీళ్లు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. విపరీతమైనటువంటి ప్రవాహం, వర్షాకాలం. ఆ సమయంలో కూడా యమునా నది మార్గం ఇచ్చిందట. ఎందువల్ల అంటే పురాస్వభృత్తు ప్రతిబంధ కర్తురు విశోషణం బంధన మర్క కన్యా విచింత్య భీతేవ దదౌ మురారేహే ప్రవాహమారాత్ పరిహృత్య మార్గం. తాను ఆలోచన చేసింది, వచ్చేవాడు ఎవరో కాదు, ఆ శ్రీరాముడే శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరించాడు. ఇప్పుడు ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఏం చేశాడు అంటే, నా భర్త అయినటువంటి సముద్రరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మా మార్గం ఇవ్వను అన్నప్పుడు పూర్తిగా దాన్ని నిశ్శేషంగా శోషణ చేశాడు. అది ఎండిపోయింది, సముద్రమే ఎండిపోయింది. అప్పుడు భయపడి వచ్చి పూజ చేసి అనుగ్రహించమని ప్రార్థించాడు. మరి నా భర్తకి గతి అంటే ఇక నన్ను వదిలిపెడతాడా? వద్దే వద్దు అని నేనే మార్గం ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కదా అని మార్గం ఇచ్చేసింది యమునా నది. అంత ప్రవాహం ఉన్నా కూడా అతడు కాలు పెడితే పాదమును మాత్రమే తడవాలి, అంత మాత్రమే ప్రవాహం ఉన్నది. ఆ విధంగా చేసి వసుదేవుడికి మార్గం ఇచ్చింది. దీని అర్థం, కృష్ణుణ్ణి ఎవరైతే మనస్సులో శిరస్సు మీద ధారణ, అర్థాత్ మస్తకంలో ధారణ చేస్తారో వారికి భవసముద్రం కూడా ఇదే విధంగా దారి ఇస్తుంది. అనాయాసంగా ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటవచ్చు అన్నటువంటి సందేశాన్ని యమునా నది కృష్ణుడికి మార్గం ఇవ్వడం ద్వారా. ఎందుకు అంటే ఆ కృష్ణుడిని తల మీద ధరించాడు, ఆ కృష్ణుడి రూపాన్ని. మీరు కూడా మనస్సులో కృష్ణుడినే ధ్యానం చేస్తూ వెళుతూ ఉన్నాడు వసుదేవుడు. మనస్సులో శిరస్సులో, అర్థాత్ మనస్సులో ధ్యానం చేస్తూ శిరస్సులో ఆ కృష్ణుడి స్వరూపాన్ని మీరు ధారణ చేస్తే మీకు కూడా సంసార సాగరం అనాయాసంగా మీరు కూడా దాటగలరు అన్నట్టుగా వర్ణన చేస్తూ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది. ఆ శేషుడే ఆతపత్రం ఛత్రం, పుష్పవృష్టి అది చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడక్కడ మేఘాలన్నీ కూడా గర్జిస్తూ ఉన్నాయి, వందిమాగదలు గర్జించినట్టుగా. ఈ విధంగా ఒక రాజు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా కృష్ణుడు రాజవైభవంతో తాను నందగోకులానికి వెళుతూ ఉన్నాడు అని చెబుతూ, రోమ్నాం హర్షణకారిణి శ్రవణత పపౌఘ విధ్వంసిని ప్రేమ్నా చింతయతాం విచిత్ర విమల శ్లాఘ్యార్థ సందాయిని సంజాతే భువి రుక్మిణీశ విజయే సద్వాది రాజోదితే సంజాతస్సుర మండలీషు మహిత సర్గోయమద్యో ముదాం. ఎటువంటిది శ్రీకృష్ణ చరిత్ర? రోమ్నాం హర్షణకారిణి, రోమాంచనం అవుతుంది. శ్రవణత పాపౌగ విధ్వంసిని, శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే పాపాలన్నీ కూడా దూరం చేస్తుంది శ్రీకృష్ణుడి కథ. ప్రేమ్నా చింతయతాం, భక్తితో స్నేహపూర్వకంగా కృష్ణుడిని ధ్యానం చేస్తూ వెళితే విచిత్ర విమల శ్లాఘ్యార్థ సందాయిని, విచిత్రమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అర్థాలను కరుణిస్తుంది. అటువంటి దాన్ని, అటువంటి ఆ రుక్మిణీశ విజయం అది భూమి యందు ప్రకటమవుతూ ఉన్నప్పుడు సాక్షాత్తు వాదిరాజుల వారు, శ్రీకృష్ణ అర్చకులు వారు రచన చేసినటువంటి ఈ రుక్మిణీశ విజయంలో మొదటి సర్గం సమాప్తమవుతూ ఉన్నది. తతో సద్యశోదాంహి కరిష్యమాణః సగోకులం గోకుల గోప పుంజా విభూషితం ప్రావిశదబ్జ నేత్రః. ఆమె అక్కడ ఉన్నటువంటిది నందపత్ని యశోద. ఆ యశోదకు ఆ గోకులంలోనే పుణ్యవంతురాలు అన్నటువంటి కీర్తిని ఇవ్వాలి. అందువల్ల ఆ కీర్తిని ఇవ్వడం కొరకు భగవంతుడు గోకులాన్ని తాను ప్రవేశించాడు. విభూషితం ప్రావిశద్ అబ్జనేత్రః. అది ఎటువంటిది? గో సమూహంతో, గోపాలకులతో నిండి ఉన్నటువంటి
ఆ అద్భుతమైనటువంటి గోకులాన్ని భగవంతుడు తాను ప్రవేశించాడు. ఇక్కడ యశోదాం స్వకులస్య లసద్యశోదాం అని ప్రయోగం చేస్తారు. యశస్సు అంటే కీర్తి. ఆమెకు నిజంగా కీర్తి లేదు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆమె బాల్యలను చూస్తూ 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 తరించిందో అప్పుడు నిజంగా ఆమెకు కీర్తి వచ్చింది. ఆ కీర్తిని ఇవ్వడం కొరకు తాను ఆ నందగోకులాన్ని ప్రవేశించాడు భగవంతుడు అన్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి దాన్ని చెబుతారు. ఆ గృహవీతి ఎలా ఉన్నది అంటే వికీర్ణ పుష్పాంబు దళంబి చంద్ర అని చెబుతారు. పుష్పాలన్నీ కూడా మార్గంలో అంతా కూడా పడ్డాయి. ఆ పుష్పముల మీదే నడుస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. అంత దివ్యంగా పుష్పవృష్టి జరిగింది. చంద్రుడు అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ దీపాలను ఆ వెలుగును ఇస్తూ ఉన్నాడు. అతడే ఒక పతాకంలాగా ఉన్నాడు. వెనుక ఫణీంద్రుడు, వసుదేవుడు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. చూసింటే మాత్రం కృష్ణుడిని అక్కడే వదిలేసేవాడేమో అనిపిస్తుంది. అంత పెద్ద శేషుడు వచ్చి వెనక సేవించుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ కృష్ణుడి ఆభరణముల మీదంతా కూడా ఆ శేషుడు ప్రతిఫలిస్తూ ఉన్నాడు. విచిత్తిత సా గృహవీతి కాసీత్ అని చెబుతూ ఇంకా ముందు వర్ణన ఉన్నది. ఆ స్థల వర్ణన, నానా విధమైనటువంటి వర్ణనలను చేస్తూ వెళతారు. దాన్ని మళ్ళీ రేపటి రోజున తెలుసుకుందామని చెబుతూ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. కాయేన వాచా మనసా ఇంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా అనుసృత స్వభావం కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరయే నమః.